Hello, ሰላም እንደምን አላችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች History Grade 10 Chapter 1 Part 3 The Unification Movement in Germany Part 1 እና Part 2 ፕሌይሊስት ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ Grade 10 and 12 የሚል አለ እዛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ኖት ከፈለጋችሁ ሾርት ኖቶችን ፓወርፖይንቶችን አትጌታቸው 700 በሚለው ቴሌግራም ላይ ጆይን ብታደርጉ ታገኛላችሁ ቲክቶክም እንግዲህ በቅርቡ ከቻልኩ መጣለሁ ተከታተሉኝ The unification of Germany እንዴት ጀርመን ዩናይትድ ሆነች እዚህ ጋር የምናየው the factors that leads or that motivated the German people to begin their own unification movement ለእንዴት ጀመሩት ውህደታቸውን አንድነታቸውን እንዲጀምሩ ያስቻሏቸው ምክንያቶች ምንድናቸው የሚለው ነው the factor for the beginning of the unification movement in Germany. There are different. One was the war of Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte, he was the ruler of France. And he had an attempt to control all the areas of Europe under the French control. So this war aroused the German national feeling. Napoleon ጦርነት ጊዜ የናሽናሊዝም ፊሊንጋቸውን እንዲቀሰቀስ አድርጎታል ምክንያቱም ፈረንሳዮች ጀርመን ውስጥ በገቡ ጊዜ አንደርማይን ያደርጓቸዋል ጀርመኖችን ኢንሰልት ያደርጓቸዋል ሚስሊ ትሪት ያደርጓቸዋል ይሄ ናሽናል ፊሊንጋቸው እንዲጨምርና ለውህደታቸው ለአንድነታቸው ሙቭመንት እንዲጀምሩ ትልቅ ፋክተር ሆኗል ይሄ አንደርማይኒንግ ኦፍ the French soldiers towards the German ሌላው the Vienna Congress like the Italian it was also the factor that contributed Germans to begin their own unification movement. Vienna Congress የናፖሊዮን ቦናፓርቴ ጦርነት ካለቀ በኋላ የተደረገ ነው. So what resulted the Vienna Congress? Vienna Congress ያመጣው ሪዛልት ምንድነው? The Vienna Congress during this Congress it gave German lands to feudal German prince. የጀርመን ኤሪያዎችን ለጀርመን ፊውዳሎች ወይም መሬት ከበርቴዎች አከፋፍሏል በእነሱ ቁጥጥር ስር እንዲሆን ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ it also created the German Confederation which consisted of 39 separate autonomous states ወደ 30 ከመቶ ይደርሱ ነበር ከመቶ ቀንሶ ወደ 39 separate autonomous states እነዚህ የጀርመን ኮንፌደሬት ስቴቶች አድርጓቸዋል ማለት ነው so የኮንፌደሬት ስቴቱ የጀርመን ስቴቶች ራሂን ኮንፌደሬሽን ተብሎ ይጠራል እነዚህ 39 ስቴቶች ጀርመንን የመሰረቱት ማለት ነው ሌላው it also lose ይሄ ማለት በጠንካራ ሁኔታ ውህደት የተፈጠረ አይደለም ሱብ ብቻ ሳይሆን it was also under the domination of Austria የበላይ ሆና እንድትቆጣጠረው በቬና ኮንግረስ ምን ተብሏል ስምምነት አድርገዋል ማለት ነው ይሄም የጀርመኖች ለአንድነታቸው ወይም ዩኒፊኬሽናቸውን እንዲጀምሩ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ሌላኛው the idea of liberalism and nationalism during the 19th century there was the idea of liberalism they needed to create liberal state democratic state and nationalism ይሄ በጀርመን ብቻ ሳይሆን በሌሎች የአውሮፓ ስቴቶችም የራሳቸውን ስቴት የመመስረት ሂደት ነበር የራሳቸውን በቋንቋ ሊሆን ይችላል በጂኦግራፊ ሊሆን ይችላል በሂስቶሪካል ባክግራውንድ ሊሆን ይችላል የራሳቸውን ስቴት ከአውሮፓ ኢምፓየር የወጣ ወይም ከሞናርኪያል ስቴት የወጣ ራሱን የቻለ ስቴት መመስረት ይፈልጋሉ ይሄ ናሽናሊዝም በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ ነው ሌላኛው the 1848 revolution 1848 ከኢንግላንድ ውጭ አብዛኛው የአውሮፓ ሀገር ሪቮሉሽን ነበር ወይም አብዮት ለውጥ ማለት ነው ስር ነቀል ለውጥ ነበር so what contributed this revolution the 1848 revolution it was failed to establish a unified German state ጀርመንን አንድ አላደረገም ነገር ግን ኮንትሪቢዩሽኑ ምንድነው it resulted Prussia to develop its own constitution Prussia which was served at the nucleus of the German unification they developed their own constitution
ስለዚህ ኮንስቲቱሽን ህገ መንግስቷን እንትመለ ማዕከል ሆና ለጀርመን ዩኒቲ ማዕከል ሆና ዋና ሆና ስታገለግል የነበረች ነች። ልክ ለኢታሊ ፒድሞንት ሳርዲኒያ እንደምንለው ለጀርመን ፕሩሺያ was served as a nucleus or center for the unification movement። ስለዚህ ይሄ ህገ መንግስት ማውጣቷ ጠንካራ የሆነች ስቴት እንድትሆን አድርጓታል ማለት ነው። ህገ መንግስት ያለው ስቴት በፕሪንሲፕል በህግ በሬጉሌሽን የሚመራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጠንካራ እንድትሆን አስችሏታል ማለት ነው። obstacles like the Italian unification movement, there was obstacles in Germany. That means they were considered as hindering factor which delays the unification movement in Germany. የጀርመን ዩኒፊኬሽን ሙቭመንት እንዲዘገይ ወይም እንቅፋት የነበሩ ወይም ባሰቡበት ጊዜ ዩናይትድ እንዳይሆኑ ያስቻላቸው ምክንያት ወይም እነዚህ እንቅፋቶቹ ወይም ዲሌይንግ ፋክተር የምንላቸው ምንድናቸው የሚለውን እናያለን። and the presence of foreign powers, especially Austria and France. Austria domination over German Confederate Rhine Confederation ተብሎ የሚጠሩ 39 ስቴቶች ተመስርተዋል ኦስትሪያ ላይ። lose confederate under the auspices of Austria ወይም አውስትሪያ የበላይ ሆና እንድታስተዳድረው ነው ወይም የበላይ ተቆጣጣሪ ሆና ማለት ነው። ስለዚህ ጀርመን ዩናይትድ ሆነች ማለት ይሄንን ናሽናል ኢንትረስቷን ታጣለች። ከራሂን ኮንፌደሬት ስቴቶች የምታገኛቸውን የበላይነት ታጣለች። ስለዚህ ጀርመን ዩናይትድ እንድትሆን አትፈልግም አውስትሪያ። ሌላው ፍራንስ ነች። when you see France had influence over the Catholic German states. ጀርመን ካቶሊክ እና ፕሮቴስታንት ናቸው እና ፍራንስ ደግሞ በካቶሊኮቹ ላይ የበላይነት አላት፣ ኢንፍሉዌንስ ተጽዕኖ አላት። if German will be united, France will lose this domination over the Catholic states of German. ስለዚህ እዚህ ላይ ያላትን ኢንትረስት ታጣለች ማለት ነው ጀርመን ዩናይትድ ሆነች ማለት። ከዛ በተጨማሪ አውስትሪያም ሆነ ፍራንስ ጀርመን ዩናይትድ ሆነች ማለት ጠንካራ ሀገር ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ትሬት ነው፣ ለነሱ ስጋት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጀርመን ዩናይትድ እንዳትሆን ይሰሩ ነበር ማለት ነው ወይም እንቅፋት ነበሩ። ሌላኛው the religious difference between the north and the south. በሳውዝ እና በኖርዘርን parts of Germany there is a religious difference. ካቶሊክ እና ፕሮቴስታንት ናቸው። ያኔ ደግሞ ብዙ ስምምነት ያልነበራቸው ነው። of course በ1648 ኢንድ ቢደረግም ጦርነት በካቶሊክ እና በፕሮቴስታንቶች መካከል፣ ነገር ግን እስካሁን ዲፈረንስ የሪሊጂየስ ዲፈረንሳቸው ተገናኝተው ስለ አንድነታቸው እንዳይወያዩ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ፖለቲካል ዲፈረንስ between the north and the south. አንደኛው አውቶክራቲክ ታይፕ ኦፍ ገቨርንመንት ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ሊበራል ታይፕ ኦፍ ገቨርንመንት ነው። ስለዚህ ይሄ በጀርመን ስቴቶች መካከል ያለው የፖለቲካል ዲፈረንስ አሁንም ተገናኝተው እንዳይወያዩና በአጭር ጊዜ ውህደቱን እንዳይፈጽሙ ምክንያት ሆነዋል ማለት ነው። ሌላኛው ኢኮኖሚክ ዲፈረንስ between the east and the west. አንደኛው አግሪካልቸር ነው፣ ዌስተርን ፓርትስ ኦፍ ጀርመን ኢንዱስትሪ ነው፣ ኢስቱ ደግሞ አግሪካልቸር ነው። ስለዚህ ቴንሽን አለ። ይሄ የኢኮኖሚክ ዲፈረንስ ተገናኝተው ለውህደታቸው እንዳይወያዩ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው። እነዚህ obstacles which was considered as hindering factor or delaying factor for German unification ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ለአንድነታቸው እንቅፋት ወይም ለመዘግየቱ ምክንያት የነበሩ ናቸው። ኮርስ ማለት የውህደቱ ሂደት ምን ይመስል ነበር፣ እንዴት ጀርመን ዩናይትድ ሆነች የሚለውን አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። German unification was achieved through diplomacy and war. በዲፕሎማቲክ ስኪልፉል ዲፕሎማት ነበሯት። ኦቶ ቮን ቢስማርክ ተብሎ የሚጠራ ማለት የፕሩሺያ ቻንስለር የነበር ማለት ነው። ስለዚህ he was a skillful diplomat. In addition to diplomacy they also use war. ስለዚህ በሁለቱ ሜትር ነው እንትን ያለው። Then the first thing that's achieved by the Germans were the economic union. ኢኮኖሚክ ዲፈረንስ ነበር አይደለም በኢስት እና በዌስቱ። ኢስቱ አግሪካልቸር ነው፣ ዌስቱ ደግሞ ኢንዱስትሪያላይዝድ ነው። ስለዚህ ይሄ የኢኮኖሚ አለመመሳሰል ወይም አለመጣጣም እንዳይገናኙ አድርጓቸው ነበር።
መጀመሪያ ላይ የኢኮኖሚክ ዩኒየን ነው ኢስታብሊሽ ያደረጉ። ምን ካስተም ዩኒየን ኢስታብሊሽ አድርገዋል? ዞልቬሪያን ካስተም ዩኒየን። ዞልቬሪያን ካስተም ዩኒየን ተብሎ የሚጠራ የንግድ ድርጅት ወይም ማህበር አቋቁመዋል ማለት ነው። they exclude አውስትሪያ። አውስትሪያን አስወጥተዋታል ከማህበሩ ከዞልቬሪያን ካስተም ዩኒየን በ1819 ኢስታብሊሽ ያደረገው ምክንያቱም አውስትሪያ እንቅፋት ስለነበረች። so in this custom union the members they eliminated tariff barriers. የታሪፍ ልዩነትን አሁን አስቀርቶላቸዋል። ይሄ ኢኮኖሚክ ዩኒየኑ እኩል ታሪፍ ባወጡት እንትን ወይም ኮንትሪቢዩት ባደረጉት ሼር ታሪፍ እንዲከፋፈሉ አድርጓቸዋል ማለት ነው። ትርፍ ክፍፍል ኢኳሊ እንዲሆን ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ማለት ነው። so this paved the way for political union. ይሄ የኢኮኖሚክ ዩኒየኑ ለፖለቲካል ዩኒየኑ መንገድ አበጅቷል ወይም መንገድ ሰርቷል ማለት ነው። ኢኮኖሚካሊ በኢኮኖሚክ ዩኒየኑ አማካኝነት መቀራረብ ጀምሯል። then ምን ማድረግ ስለ ፖለቲካል ዩኒየኑ ወይም ፖለቲካል አንድነትን ማውራትና ሂደቶችን አንድ ባንድ መተግበር ጀምረዋል ማለት ነው። ሌላኛው the 1862 Otto von Bismarck he became the chancellor of Prussia, which was served at the center or nucleus of Germany. Bismarck he became the chancellor ወይም መሪ ተደርጎ ተመርጧል. and he had greater contribution for the unification of Germany. ለጀርመን ዩኒቲ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው. he was skillful in person who achieved greater thing for German unity. in 1864 skillful diplomat ነው ብለናል. with the help of Austria he defeated at the time he defeated Denmark. በአውስትሪያ ረዳትነት 1864 ላይ ዴንማርኮችን ጦርነት ገጥሞ ሆልስቴንና ስቻልስዊንግን ነጥቋል። ሁለት ግዛቶች በዴንማርክ ተይዘው ነበር. so at the end of the war Holstein was given to Austria. support ስላደረገች አውስትሪያ ሆልስቴንን ሰጥቷል ማለት ነው። ሌላው in 1866 at Sadwa Prussia defeated Austria and took Holstein. 1866 ላይ with the help of Italy or Piedmont Sardinia the government of German defeated the force of Austria at the battle of ሳድዋ ከተባለ ቦታ ላይ ካሸነፈ በኋላ ሆልስቴንን ከአውስትሪያ ነጥቀዋል ማለት ነው። then in 1867 German Confederate State was established under the Prussian dominance. new German Confederate State አዲስ የጀርመን ኮንፌዴሬት ስቴት ተቋቁሟል በ1867 with the domination of Prussia. የመጀመሪያው በማን የበላይነት ነበር? በአውስትሪያ ነበር። Rhine Confederation was dissolved and replaced by the new German Confederate State. and during this time they exclude Austria ከዚህ ከጀርመን ኮንፌዴሬት ስቴት እንድትወጣ አድርገዋል። በፕረሺያ ዶሚናንስ ሆኗል ማለት ነው። ሌላኛው እና የመጨረሻው the Franco-Prussian War was the last decisive war and it was the last battle that completed the German unification. The Franco-Prussian War it was conducted in 1870 and 71 1870 እና 71 እንትን ያለ ነው ማለት ነው። so during this battle or during this war at the battle of Sedan Prussia got victory or defeated Napoleon III the then ruler of France. የፈረንሳይ መሪ የነበረው ናፖሊዮን ሶስተኛን በ1870 and the United German States were completed with German ዩኒቲዋን 1870 ላይ ጨርሳለች ማለት ነው። 1870 ለምንድን ነው ጦርነት ያደረጉት ከፈረንሳይ ጋር ካል it was caused by the
ስፓኒሽ ሶል ስፔን ላይ ንግስት ወይም የስፔን መሪ ሲሞት ንግስት ስትሞት ስፔን ላይ የሟቹን እንዲተካ ወይም አልጋወራሽ እንዲሆን ፕሮፖዝ የተደረገው የፕረሺያ የዘር ግንድ ያለው ነው የፕረሺያ ፕሪንስ ነው ከነሱ ይሄን ፍራንስ አልፈለገችም ስለዚህ ቢስማርክ ይሄንን ውድቅ እንዲያደርግ በተደጋጋሚ ጠይቃለች ቢስማርክም ፈቃደኛ አልነበረም በዚህ ምክንያት 1870 ላይ ናፖሊዮን III he declared war on Prussia or Germany but he lost the battle and German unification was completed in 1870 so after the battle of Sedan what was happened የሚለው እናያለን ከዚህ ከጦርነቱ በኋላ የመጡትን ኢቨንቶች እናያለን following the defeat of France in 1871 at Versailles Bismarck proclaimed Versailles የፈረንሳይ ከተማ ነች he proclaimed William I as the Emperor or Kaiser of Germany የጀርመን ኢምፔሪየር አድርጎ ሹሞታል William I Emperor or Kaiser so when we see the Versailles Treaty የፈረንሳይ ቤተ መንግስት ውስጥ ነው ጀርመኖች ራሳቸውን ንጉስ የሾሙት ይሄ ለፈረንሳዮች እንደ ንቀት ነበርና ለመጀመሪያ ዓለም ጦርነትም አንዱ ምክንያትና ለፈረንሳይ ናሽናሊዝም ሙቭመንትም አንዱ ምክንያት ነበር ማለት ነው መበቀል ይፈልጉ ነበር ሌላኛው ሁለተኛው ነው at the same time but in the at the same year but on the other place there was a treaty which was called as the Frankfurt Treaty የመጀመሪያው Versailles Treaty ፈረንሳይ ውስጥ ነው ሁለተኛው ትሪቲ ደግሞ ፍራንክፈርት ጀርመን ውስጥ ነው ማለት ነው so በዚህ ስምምነት ፈረንሳይ የተስማማቻቸውን እንይት ተሸናፊ ነች first France blamed itself as the cause for the war ስለተሸነፈች ራሷ ለጦርነቱ ምክንያት እሷ እንደሆነች ኃላፊነቱን እንደምትወስድ አምናለች ማለት ነው ለወደመው የሰው ህይወትና ዲስትሮይ ለሆነው ማቴሪያልም ካሳ ለመክፈል እና በዚህ ስምምነት ያደረጉትን እንይ during Frankfurt Treaty France agreed to give Alsace and Lorraine to Germany Alsace እና Lorraine በፈረንሳይና በጀርመን መካከል የድንበር ቦታዎች ናቸው ሪሶርስፉል ኤሪያዎች ናቸው እነዚህን ለጀርመን ለመስጠት ስምምነት አድርጋለች ተስማምታለች ማለት ነው ሁለተኛው France agreed to pay war indemnity because France blamed itself as the cause for the war ለጦርነቱ ምክንያት ነኝ ብላለች ስለዚህ የወደመው የሰው ህይወትና ካሳ ለመክፈል huge amount of የጦር ካሳ ለመክፈል ስምምነት አድርጋለች ማለት ነው ሌላው ስምምነቱ በፍራንክፈርት ትሪቲ they also agreed German army to stay in France until the compensation was paid when war indemnity እስኪከፈል ድረስ ፈረንሳይ ከፍላ እስክትጨርስ ድረስ የጀርመን ወታደር ፈረንሳይ ላይ እንዲቀመጥ ስምምነት አድርገዋል ማለት ነው ሌላው የጀርመን ዩኒፊኬሽን 1870 ላይ ኮምፕሊትድ አድርገዋል ስምምነቶችንም አድርገዋል የቨርሳይልስ ትሪቲ ጀርመኖች ብቻ ያደረጉት ነው ፈረንሳይ ላይ ሁለተኛውና ዋናው ፍራንክፈርት ትሪቲ ላይ ነው ሌላኛው when we see the German unification was achieved through blood and iron the German unification it was completed through blood and iron and with the skillful diplomacy of Bismarck diplomat no skillful የሆነ ዲፕሎማቲክ ሰው ወይ መሪ ነው ስለዚህ የሱ አስተዋጽኦ ትልቅ እንትናለው ከዛ በተጨማሪ blood and iron when we see blood and iron the human sacrifice and technological advancement ወይም የጦር መሳሪያ ማለት ነው blood and iron blood represents the human sacrifice or human life iron the technological advancement or the army advancement ስለዚህ በእነዚህ በሁለቶቹ አማካኝነት በblood and iron and with the support of the skillful diplomacy of Bismarck ሌላስ
The careful and effective method of German unification movement was called Realpolitik. የጀርመን እጅግ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ሜትር ነው ዩኒቲዋን እና ኢፌክቲቭም ነበር እያንዳንዷን ነገር ሪልፖሊቲክ እያንዳንዷን ነገር ትኩረት መስጠት ለእያንዳንዷ ነገር ሳይዘናጉ እያንዳንዷን ነገር መመርመር ማለት ነው ኬርፉሊ ለእያንዳንዷ ነገር ሪአክት ያደርጋሉ በዚህ አይነት ሜትድ የተደረገው የጀርመን ዩኒፊኬሽን ሙቭመንት ምን ተብሎ ይጠራል the realpolitik ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሌላው ይሄ መጨረሻ ነው ግሬድ 10 ነው እንግዲህ ቻፕተር 1 ፓርት 3 ነው thanks for your listening በሚቀጥለው ደግሞ ፓርት 4ን አቀርብላችኋለሁ the American Civil War የሚለውን አትርሱ ፎሎ አድርጉኝ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ላይክ ኮሜንትም አትርሱ